Today, in our period, we are going to start the third part of the unit, Rani Ki Vav, third and the last part. In first two part, we learned about who approved the site as World Heritage, means UNESCO approved Rani Ki Vav as World Heritage Site, who constructed it. So we can say Queen Udaymati, the widow of King Bhimdev I, was constructed the Rani Ki Vav between 1022 to 63. Then we also learned about that how was the site. The site was 64-meter long, 20 meters wide and 27 meter deep. આપણે જે રાણી કી વાવ છે તેની જે રચના છે એ કેવી છે તેના વિશે પણ આગળ અભ્યાસ કર્યો હતો કે 64 મીટર લાંબી છે, 20 મીટર તેની પહોળાઈ છે અને 27 મીટર ઊંડાઈ છે. Then there are something 800 sculptures of different gods and goddesses. તેમાં લગભગ 800 શિલ્પકૃતિઓ વિવિધ દેવી દેવતાઓની છે. તેમાંથી about 400 sculptures are big sculptures and different gods. There is mainly the sculpture is God Vishnu. ત્યાં મુખ્ય કરીને જો કોઈ મૂર્તિ વધારે પડતી જોવા મળે છે તો એ ભગવાન વિષ્ણુની છે અને નેક્સ્ટ ટુ હિમ બીજા નંબરે માતા પાર્વતીની મૂર્તિઓ પણ ત્યાં સ્કલ્પચર્સ જોવા મળે છે. Then 12 statues of Gauri, different names. We also gave in the last period the 12 names of the Gauri. And also different gods and goddesses, the sculpture is there. Now today we are going to the last and the third part of the unit, and there is also something new about Rani Ki Vav in this part. So we are going to start the third part of the unit. First of all, I am going to read and I also write some words and similar words on the board. Please listen carefully, open your books, શાંતિથી સાંભળો, તમારી ચોપડી ખુલ્લી રાખો, મારી સાથે પણ તમે એ વાંચો જેથી તમને સમજી શકાય. There are also some of the rare sculptures of gods. Here one can find the statue of Lord Buddha with 4 hands, the statue of Ram with sword and shield, the statue of sun in form of tapasvi, and the statue of Shiv with beads in his hand. So here are some words. I will write down it. અહીંયા એક શબ્દ છે સ્વર્ડ. સ્વર્ડનો અર્થ થાય છે તલવાર. Then next word is shield, એટલે થાય ઢાલ. ઢાલ અને તલવારનો જે ઉપયોગ જૂના સમયમાં થતો તો તલવારનો શબ્દ છે સ્વર્ડ અને ઢાલ માટે છે શિલ્ડ. Then bead. બીડ એટલે થાય પારો. બીડનો મિનિંગ છે પારો. The statue of Parshuram with soft and gentle expression, rather having hard and stern look. On the face of Parshuram, soft and gentle expression, મોઢાનો ભાવ.
એક્સપ્રેશન એટલે મોઢાનો ભાવ. rather having hard and stern look. Some of the sculptures display contemporary lifestyle, folktales, animal and human instinct. Contemporary lifestyle, contemporary એટલે સમકાલીન. કન્ટેમ્પરરી સમકાલીન મીન્સ જે તે સમયે જે જીવન જીવાતું એ જીવનની જે શૈલી હતી જીવવાની તેને લગતી સ્કલ્પચર્સ શિલ્પકૃતિઓ પણ છે. કન્ટેમ્પરરી સમકાલીન. ફોકટેલ્સ એટલે કે લોક વાર્તાઓ, જે આપણે લોક મુખે સાંભળેલી જે વાર્તાઓ છે તેને ફોકટેલ્સ કહેવાય છે ઇંગ્લિશમાં, લોક વાર્તાઓ. એનિમલ એન્ડ હ્યુમન ઇન્સ્ટિંક્ટ. હ્યુમન એટલે માનવ, ઇન્સ્ટિંક્ટ એટલે સ્વભાવ. હ્યુમન ઇન્સ્ટિંક્ટ એટલે માનવીય સ્વભાવ એટસેટ્રા વગેરે વગેરે. They reveal artistic vision and unique imagination of the sculpture. Unique એટલે અદ્વિતીય, અજોડ, અને ઇમેજિનેશન એટલે કલ્પના શક્તિ, ઇમેજિનેશન. Imagination of the sculptures. There are nearly 300 statues of Apsaras. જે 800 સ્ટેચ્યુઝ છે તેમાંથી લગભગ 300 સ્ટેચ્યુઝ, 300 statues of Apsaras. The sculptures presented a vast range of emotions and feelings on the faces of the Apsaras. Emotions and feelings. Emotions એટલે મનોભાવ અને feelings એટલે લાગણીઓ. અંદરની જે લાગણીઓ હોય છે તે પણ એના ચહેરા ઉપર, એના મનોભાવ છે એ પણ મૂર્તિઓના ચહેરા ઉપર જોઈ શકાય છે. Faces of the Apsaras. They display variety of different moods and situations. અને તે શેનું પ્રદર્શન કરે છે? ડિસ્પ્લે. moods and situation. moods એટલે મિજાજ. અને સિચ્યુએશન એટલે પરિસ્થિતિ. મૂડ્સ એટલે મિજાજ. Most of them present Vishnu in his 10 different avatars. The most attractive sculptures are those of Vara, Vaman, Narsi, Ram, Kalki એન્ડ મહિષાસુર મર્દિની. જે વિષ્ણુના અવતાર થયા છે 10 અવતાર, એ 10 અવતારોને પણ વિવિધ શિલ્પકૃતિઓ, તેના નામ બોલ્યો છું હું. ધ અપ્સરાસ વિથ 16 ડિફરન્ટ મેકઅપ સ્ટાઇલ્સ. અત્યારના સમયમાં મેકઅપ ખૂબ જાણીતું છે, તો મેકઅપ એટલે શૃંગાર શૈલી, સ્ટાઇલ એટલે શૈલી. તો વિવિધ શૃંગારની શૈલીઓ એ સમયમાં પણ હતી અને એ મેકઅપ સ્ટાઇલથી અપ્સરાઓની મૂર્તિઓ બનાવવામાં આવેલી. એડ ટુ ધ ગ્રેસ ઓફ ધીસ અનમેચ્ડ સ્ટ્રક્ચર. અને તેની મોહકતા અનન્ય દેખાઈ આવે છે. ગ્રેસ એટલે મોહકતા, અનમેચ્ડ. અનમેચ્ડ એટલે અનન્ય, બીજા કોઈ ના હોય તેવું. The stepwell also focuses on the holiness of water and its great significance in Indian culture. Here is the word significance, મહત્વ.
સિગ્નિફિકન્સ મીન્સ મહત્વ. The wow is the most developed, elaborate, and ornamented example of submerged architecture. Elaborate. ઝીણવટથી તૈયાર કરવું, એલોબરેટ. અને ઓર્નામેન્ટ, શણગારેલું, ઓર્નામેન્ટેડ, શણગારેલું. એક્ઝામ્પલ ઓફ સબમર્જ્ડ આર્કિટેક્ચર, સબમર્જ અને આર્કિટેક્ચર એટલે સ્થાપત્ય, સબમર્જ્ડ પાણીમાં ડૂબેલું. Submerged architecture. It shines the glory of development of stepwells in India. This wow is a large and complex type of stepwell. It has ornamented panels of sculptures, એટલે કે તકતીઓ, શણગારેલી તકતીઓ પણ શિલ્પકૃતિઓની આગળ મારેલી છે. It lay buried under the mud due to floods first and then vanishing of the river Saraswati. It was hidden under the layers of silt for almost 7 centuries. સદી, almost એટલે લગભગ. The Archaeological Survey of India, ASI, short form થાય એનું, ASI, Archaeological Survey of India, ભારતીય પુરાતત્વ વિભાગ, took a great care to preserve this structure. આ સ્ટ્રક્ચરને સાચવવા માટે ખૂબ કાળજી લીધી. In February 2013, ASI nominated this wow for the World Heritage Site. Here is word nominate, એટલે નિમવું. નોમિનેશન, નોમિનેટ કરવું, નિમવું. વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ માટે નિમવામાં આવી. કોના દ્વારા? ASI, આર્કિયોલોજીકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા. With the excellent teamwork by the ASI and state government of Gujarat, it got recognition by the UNESCO. UNESCO દ્વારા તેને માન્યતા પ્રાપ્ત થઈ. We are also write down here some similar words. You write down it in your notebook. Similar words: ornamented, decorated, ornamented, શણગારેલું. Similar meaning છે decorated. Then the next word, vanishing, disappearance. Vanishing means અદૃશ્ય થઈ જવું, તો disappearance similar થાય. Disappearance. Then mud, here is also one word is mud. Mud એટલે કાદવ, અને બીજો વર્ડ અંદર જ આપ્યો છે silt, એટલે પણ કાદવ. Silt. mud અને તેનું સિમિલર થાય silt. Then the word attractive. Attractive એટલે આકર્ષક, અને તેનો પણ શબ્દ અંદર યુનિટમાં પાઠમાં જ આપ્યો છે ગ્રેસફુલ. Graceful. So here are some similar words. Ornamented, the similar is decorated. Vanishing, similar is disappearance. Mud, similar is silt. And attractive, similar is graceful. Here also new words you have written in your notebook: sword, talwar, shield, dhal,
બીડ પારો, એક્સપ્રેશન મોઢાનો ભાવ, કન્ટેમ્પરરી સમકાલીન, ઇન્સ્ટિંક્ટ સ્વભાવ, ઇમેજિનેશન કલ્પના શક્તિ, મૂડ મિજાજ, ગ્રેસ મોહકતા, સિગ્નિફિકન્સ મહત્વ, એલોબરેટ તૈયાર કરવું, સબમર્જ પાણીમાં ડૂબેલું, અને નોમિનેટ એટલે નિમવું. નાવ લેટ્સ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ એક્સપ્લેન ધ યુનિટ, ધ થર્ડ પાર્ટ ઓફ ધ યુનિટ ટુ યુ. There are also some of the rare sculptures of gods. અહીંયા કેટલાક અલગ જે છે બીજાથી તેવા પણ ક્યાંય ન જોવા મળે તેવા પણ ભગવાનની છે શિલ્પકૃતિઓ અહીંયા જોવા મળે છે. હિયર વન કેન ફાઇન્ડ સ્ટેચ્યુ ઓફ લોર્ડ બુદ્ધ વિથ 4 hands. જેમ કે રાણીની વાવમાં એક મૂર્તિ છે, ભગવાન બુદ્ધની મૂર્તિ, 4 હાથવાળી મૂર્તિ. આવી મૂર્તિ લગભગ ક્યાંય જોવા નથી મળતી. કોઈ પણ જે આપણે કલ્ચરલ સ્કલ્પચર્સ જ્યાં જ્યાં આપણે જોઈએ આખા ભારતમાં, તો આવી ભગવાન બુદ્ધની 4 હાથવાળી મૂર્તિ ક્યાંય જોવા મળતી નથી. તો એક રેર જે સ્કલ્પચર કહી શકાય, રેર સ્કલ્પચર, એ આપણને ત્યાં જોવા મળે છે રાણી કી વાવમાં, 4 હાથવાળી ભગવાન બુદ્ધની મૂર્તિ. એન્ડ ધ સ્ટેચ્યુ ઓફ રામ વિથ સ્વોર્ડ એન્ડ શિલ્ડ. આપણે ભગવાન રામનું જે દ્રશ્ય આપણી આંખો સામે આવે છે, તો ભગવાન રામની પાસે હંમેશા ધનુષ્ય હોય છે, બાણ હોય છે. પણ રાણી કી વાવમાં જે ભગવાન રામનું સ્કલ્પચર છે વિથ સ્વોર્ડ એન્ડ શિલ્ડ, એ તલવાર અને ઢાલ સાથેનું છે. તો એ પણ રેર જે સ્કલ્પચર કહી શકાય, કારણ કે આવા પ્રકારનું ભગવાન રામની મૂર્તિ બીજે ક્યાંય જોવા નથી મળતી, જે રાણી કી વાવમાં જોવા મળે છે વિથ સ્વોર્ડ એન્ડ શિલ્ડ, તલવાર અને ઢાલ સાથેની. જ્યારે કે ભગવાન રામની પાસે તો આપણે હંમેશા એમના ફોટામાં ધનુષ્ય બાણ વગેરે જ જોઈએ છીએ. તો એ રેર સ્કલ્પચર કહી શકાય. ધ સ્ટેચ્યુ ઓફ સન ઇન ફોર્મ ઓફ તપસ્વી. સૂર્યની મૂર્તિ ત્યાં સ્કલ્પચર છે એક રાણી કી વાવમાં. તો એ તપસ્વીના વેશમાં, તપસ્વીની જેમ તપ કરતા હોય છે એવી સૂર્યની મૂર્તિ જોવા મળે છે, જે પણ રેર સ્કલ્પચર કહી શકાય. એન્ડ ધ સ્ટેચ્યુ ઓફ શિવ વિથ બીડ્સ ઇન હેન્ડ. શંકર ભગવાનની મૂર્તિ છે, હાથમાં પારા છે, જે એમના પારાથી જે માળા બને છે એવા પારા હાથમાં લઈ અને એવી મૂર્તિ શંકર ભગવાનની રાણી કી વાવમાં જોવા મળે છે. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો રેર સ્કલ્પચર કહી શકાય. Then the statue of Parshuram with soft and gentle expression, rather having hard and stern look. આપણે જ્યારે ભગવાન પરશુરામને આપણે આંખો સમક્ષ લાવીએ છીએ ત્યારે હંમેશા એ ખૂબ ગુસ્સામાં, એનો ચહેરો છે સખત કડક હોય છે અને ગુસ્સોમાં જે છે એ ચહેરો જોવા મળે છે. જ્યારે અહીંયા જે ભગવાન પરશુરામની મૂર્તિ છે વિથ સોફ્ટ એન્ડ જેન્ટલ, એમના ચહેરા ઉપર નમ્રતા છે, શાંતિ છે, અને એવા ચહેરાવાળી ભગવાન પરશુરામની મૂર્તિ રાણી કી વાવમાં આપણને જોવા મળે છે, એટસેટ્રા વગેરે વગેરે. તો આવા બધા રેર સ્કલ્પચર્સ પણ રાણી કી વાવમાં જોવા મળે છે. સમ ઓફ ધ સ્કલ્પચર્સ ડિસ્પ્લે કન્ટેમ્પરરી લાઇફસ્ટાઇલ, ફોકટેલ્સ, એનિમલ એન્ડ હ્યુમન ઇન્સ્ટિંક્ટ. ત્યાં જે અમુક શિલ્પકૃતિઓ છે જે મૂકેલી છે તે કન્ટેમ્પરરી લાઇફસ્ટાઇલ એટલે સમકાલીન જીવનને દર્શાવતી મૂર્તિઓ, એ સમયનું જે જીવન છે ગ્રામ્ય જીવન તેને દર્શાવતી શિલ્પકૃતિઓ છે. દેન ઓલ્સો ફોકટેલ્સ, લોકવાયકા લોકવાર્તાઓ આધારિત મૂર્તિઓ પણ છે. એનિમલ્સ પ્રાણીઓની પણ મૂર્તિ છે. અને હ્યુમન ઇન્સ્ટિંક્ટ માનવીય સ્વભાવને વર્ણવતી પણ મૂર્તિઓ છે, એટસેટ્રા વગેરે વગેરે. They reveal artistic vision and unique imagination of the sculptures. તેઓ આ જે શિલ્પકૃતિઓ છે તેની કલાત્મકતાનું દ્રષ્ટિ અને અદ્વિતીય કલ્પના શક્તિને પ્રગટ કરે છે આ મૂર્તિઓ. There are nearly 300 statues of અપ્સરાસ. લગભગ ત્યાં અપ્સરાઓની 300 જેટલી મૂર્તિઓ છે, સ્કલ્પચર્સ છે. The sculptures presented a vast range of emotions and feelings on the faces of the apsaras. અપ્સરાઓની જે 300 મૂર્તિઓ છે એ પણ એક પ્રકારની નથી, તેમના પણ મનોભાવ, લાગણીઓ, ચહેરાના હાવભાવ એ બધું જ અલગ પડતું હોય એવા પ્રકારની મૂર્તિઓ છે.
they display variety of different moods and situations. અને અપ્સરાની જે આ મૂર્તિઓ છે એ વિવિધ મિજાજ અને પરિસ્થિતિનું વર્ણન કરતી મૂર્તિઓ છે. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ. મોસ્ટ ઓફ ધેમ પ્રેઝન્ટ વિષ્ણુ ઇન હિઝ 10 ડિફરન્ટ અવતાર્સ. બીજી જે મૂર્તિઓ છે તેમાં લગભગ ભગવાન વિષ્ણુના 10 અવતારોની પણ મૂર્તિઓ છે. ધ મોસ્ટ એટ્રેક્ટિવ સ્કલ્પચર્સ આર ધોઝ ઓફ. એમાં સૌથી આપણને આકર્ષિત કરે તેવા સ્કલ્પચર્સ છે વરા, વામન, નરસિંહ, રામ, કલ્કી અને મહિષાસુર મર્દની વગેરે જેવા જે અવતાર થઈ ગયા ભગવાન વિષ્ણુના, તેમની પણ મૂર્તિઓ ત્યાં જોવા મળે છે. ધ અપ્સરાસ વિથ 16 ડિફરન્ટ મેકઅપ સ્ટાઇલ્સ એડ ટુ ધ ગ્રેસ ઓફ હિઝ અનમેચ્ડ સ્ટ્રક્ચર. અપ્સરાઓની 16 વિવિધ પ્રકારની શૃંગાર શૈલીઓને દર્શાવતી જે મૂર્તિઓ છે તે તેની મોહકતામાં વધારો કરે છે અને આ અનન્ય સ્ટ્રક્ચરની જે છે એ મોહકતા વધારે છે. ધ સ્ટેપ વેલ ઓલ્સો ફોકસીસ ઓન ધ હોલીનેસ ઓફ વોટર એન્ડ ઇટ્સ ગ્રેટ સિગ્નિફિકન્સ ઇન ઇન્ડિયન કલ્ચર. આ વાવ છે એ ખાસ કરીને પાણી જે છે તેની પવિત્રતા અને પાણીના મહત્ત્વને દર્શાવતું કે જે ભારતીય સંસ્કૃતિ દર્શાવે છે તેનું પણ દર્શન અહીં થાય છે. ધ વાવ ઇઝ ધ મોસ્ટ ડેવલપ્ડ, એલોબરેટ એન્ડ ઓર્નામેન્ટેડ એક્ઝામ્પલ ઓફ સબમર્જ્ડ આર્કિટેક્ચર. વધુમાં આ વાવ છે એ ખૂબ જ વિકસિત, ઝીણવટપૂર્વક તૈયાર થયેલી અને પાણીમાં ડૂબેલી હોય તેવું એક ઉત્તમ પ્રકારનું સ્ટ્રક્ચર છે. It sings the glory of development of step wells in India. આ વાવ ભારતમાં જે આ પગથિયા ઉતરીને જે કૂવામાં જઈ શકાય તેવા પ્રકારની જે વાવ છે તેની કીર્તિને દર્શાવે છે. This વાવ is a large and complex type of step well. આ વાવ છે એ ખૂબ જ મોટી અને જટિલ પ્રકારની વાવ છે. It has ornamented panels of sculptures. તેમાં શણગારેલી તકતીઓ અને શિલ્પકૃતિઓ છે. It lay buried under the mud due to floods first. સૌથી પહેલાં પૂરના કારણે આ વાવ છે એ જમીનમાં દટાઈ ગઈ હશે. And then vanishing of the river સરસ્વતી. અને પછી સરસ્વતી નદી છે એ તેના ઉપર આવી જવાના કારણે તે અદૃશ્ય થઈ હશે એવું માનવામાં આવે છે. It was hidden under the layers of silt for almost 7 centuries. 7 દાયકાઓ સુધી, 7 દશકાઓ સુધી. 7 centuries એટલે સેન્ચુરી એટલે સદી, 7 એટલે 7. 7 સદીઓ સુધી આ વાવ છે એ જમીનમાં અથવા કાદવમાં નીચે દટાયેલી રહી, હિડન, છુપાયેલી રહી. The Archaeological Survey of India took a great care to preserve this structure. ભારતીય પુરાતત્વ વિભાગ છે તેણે આ સ્ટ્રક્ચરને સાચવવા માટે ખૂબ જ કાળજી લીધી છે, ખૂબ મહેનત કરી છે. આ ASI આર્કિયોલોજીકલ સર્વે ભારતીય પુરાતત્વ વિભાગ છે કે જે ભારતના તમામ જે કલ્ચરલ આવી હિસ્ટોરિક પ્લેસીસ હોય છે તેની જવાબદારી ASIની હોય છે, તેને સાચવવાની, તેની કેર કરવાની અને તેની તમામ જવાબદારી લઈને તેમને તેને સાચવી છે. In February 2013, ASI nominated this vow for the World Heritage Site. ફેબ્રુઆરી 2013માં ASI દ્વારા આ વાવને નોમિનેશન કરવામાં આવી વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ માટે, એટલે કે વિશ્વ વિરાસત સ્થળ માટે. And with the excellent teamwork by the ASI and state government of Gujarat, એટલે કે ભારતીય પુરાતત્વ વિભાગ અને ગુજરાતની રાજ્ય સરકાર બંનેના ઉત્તમ અને શ્રેષ્ઠ પ્રયત્નો દ્વારા આ જે વાવ છે તેને યુનેસ્કો દ્વારા વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટની માન્યતા આપવામાં આવી તેમના પ્રયત્નોથી. તો આ રીતે આ રાણી કી વાવ એક અદ્ભુત કલા કારીગરીનો ઉત્તમ નમૂનો છે, શ્રેષ્ઠ નમૂનો છે અને તેને આપણા જિલ્લામાં હોવાથી
આપણે બધાએ ચોક્કસપણે તેની મુલાકાત લઈ અને અહીંયા જે કહ્યું છે એ પ્રમાણેના સ્કલ્પચર્સ છે કે નહીં આપણે જોવા જોઈએ, તેને નિહાળવા જોઈએ, નજીકથી માણવા જોઈએ, જેથી આપણે તેના વિશે વધારેમાં વધારે જાણી શકીએ. સો નાવ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ રાઇટ સમ ક્વેશ્ચન્સ એન્ડ આન્સર્સ ઓન ધ બોર્ડ. પ્લીઝ યુ રાઇટ ડાઉન. કેટલાક પ્રશ્નો અને જવાબો લખું છું, લખી લેજો. I'll write the first question on the board. Please write down it. Why is the statue of Ram is rare? શા માટે રેર સ્ટેચ્યુ કહેવાય છે રામનું, જે અહીંયા રાણી કી વાવમાં છે? તો આપણે ચર્ચા કરી હતી એની વિથ સ્વોર્ડ એન્ડ શિલ્ડ, ઢાલ અને તલવાર હોવાના કારણે. આન્સર ઓફ ધ ક્વેશ્ચન: the statue of Ram is rare because Ram is rare because it has sword and the statue of Ram is rare because it has sword and shield in its hand. In its hand. The statue of Ram is rare because it has sword and shield in its hand. Question 2. What do some of the sculptures display? What do some of the sculptures display? What do some of the sculptures display? You can also write down the answer from your book. Try to find out what do some of the sculptures display. કેટલાક સ્કલ્પચર્સ શું દર્શાવે છે? So some of the sculptures display contemporary lifestyle, then folk tales,
animal and human instinct. Some of the sculptures display contemporary lifestyle, folktales, animal and human instinct. Question 3. What do the statues of the Apsaras display? What do the statues of the Apsaras display? Statues of the Apsaras display variety of different moods and situation. Display variety of different moods and situation. What do the statues of Apsaras display? Statues of the Apsaras display variety of different moods and situation. Write down the question answers. Question 4. On what does the wow focus? On what does the wow focus? Question 4. The answer. The wow focuses on the wow focuses on the holiness of water. Holiness of water and its great significance. In Indian culture, the vow focuses on the holiness of water and its great significance in Indian culture. Fifth question.
Question 5. What type of step well is the valve? Type of step well is the valve. What type of step well is the valve? This valve is large and complex type of step well. This valve is large and complex type of step well. What type of step well is the valve? This valve is large and complex type of step well. Six. For how long was the valve hidden? For how long was the valve hidden? For how long was the valve hidden? The valve was hidden for almost 7 centuries. The valve was hidden for almost valve was hidden for almost 7 centuries. The valve was hidden for almost 7 centuries. So here are the questions. Question 4. On what does the valve focus? The valve focuses on the holiness of water and its great significance in Indian culture. વાવ શેના ઉપર મહત્ત્વ આપે છે તો કે પાણીની પવિત્રતા અને ભારતીય સંસ્કૃતિમાં પાણીનું મહત્ત્વ તેને ફોકસ કરે છે. વોટ ટાઈપ ઓફ સ્ટેપ વેલ ઇઝ ધ વાવ? કેવા પ્રકારની વાવ હતી? વાવ ઇઝ લાર્જ એન્ડ કોમ્પ્લેક્સ ટાઈપ ઓફ સ્ટેપ વેલ. ફોર હાઉ લોંગ વોઝ ધ વાવ હિડન? તો કે ધ વાવ વોઝ હિડન ફોર ઓલમોસ્ટ 7 સેન્ચુરીઝ. સિલ્ટ અને મડ કાદવમાં જે દટાઈ જાય છે એના કારણે લગભગ 7 સદી સુધી એ અંદર દટાયેલી રહે છે. Now write down the homework questions. If you read this part carefully, then you can find the answers. Why was the vow buried? શા માટે વાવ દટાઈ ગઈ હતી? Why was the vow buried? You can find out the answer. Question 2. Who takes care of the vow?
કોણ કાળજી લે છે વાવની? હુ ટેક્સ કેર ઓફ ધ વાવ? વાય વોઝ ધ વાવ બરીડ? ઓકે, સો you find out the answers and try to write down the answers in your notebook.